प्यार ते सत्कार सिख चैनल देख रहे संगतां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं बैठे हाँ गुरुद्वारा नेपालगंज साहिब विच, जिहड़ा कि एक नेपाल का इस शहर दे विच पहला गुरुद्वारा साहिब है। उस दे संबंध च असीं जो साडे वीर बैठे हैं नेपालगंज दे उन्हां दे नाल असीं गुरुद्वारे दे बारे गलबात करांगे, तो जो साडी इत्थे सिख संगत रह रही है उस दे संबंध च असीं गलबात करांगे। सब तो पहला भाई साहब भाई रजिंदर सिंह कपूर जी नाल गलबात करदा। सब तो पहला फतेह बुलाना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अब सब तो पहले दसो कि तुसी नेपालगंज विच कदों आए थे? असी नेपालगंज 1840 ते आए, साढ़े दादा दे दादा जी आए। वो किस मकसद दे नाल इत्थे आए? वो महारानी जिंद कौर के सैनिक के वंशज थे। जब महारानी जिंद कौर आई उनके साथ में आए। कुछ लोग सिकंदपुरा में रह गए। मेरे दादाजी के दादाजी नेपालगंज आए और उस टाइम में जंग बहादुर राणा का शासन चलता था यहाँ पे। उनके जंग बहादुर राणा के हमारे दादाजी के दादा वो अंग रक्षक थे, तब से ही रह रहे हैं यहाँ नेपालगंज में हम लोग। अब तुम लोग कौन सा काम कर रहे हो? पहले तो प्रथम हमारा कारोबार जो था वो खेती बाड़ी, जो जमींदार थे सिकंदपुर के। उसके बाद धीरे 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 बदलता गया। मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में सर्विस के सरकारी कर्मचारी। उसके बाद हम लोग के जो हम तीन भाई हैं, तीनों भाई बिजनेस कर रहे हैं। हम छोटे वाले भाई का डेंटल हॉस्पिटल है, वाटर पंप की फैक्ट्री है, और मैं सरिया सीमेंट का होलसेल तथा फुटकर का कारोबार करता हूँ। तो जो गुरुद्वारा साहब में हम बैठे हैं, ये कितने वर्ष पहले बना था? किसने पहले ज़मीन खरीदा था? ये हमको थोड़ा बताओ। ये ज़मीन तो हमारे दादाजी स्वर्गीय सरदार सहदेव सिंह जी ने लिया हुआ था पहले। उसके बाद उन्होंने मानता किया हुआ था कि हमारे घर में कोई पोतरा आएगा तो उसको मतलब उसके ऊपर में हम ज़मीन दान करेंगे। जो तुम्हारे बुजुर्ग थे वो पंजाब से आए क्या और कहीं से और किस स्टेट आए थे? नहीं, हमारे बुजुर्ग तो हमारी जानकारी अनुसार जो बताते कपूरथला पंजाब से ही हम लोग हैं जी। ये जो भाई साहब उत्थों आए, सब तो पहला ये ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਣਾ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ इस जगह पे आए। तो पहले जो तुम्हारे दादा परदादा साहब पहले जट था, पंजाब के जट थे? हाँ जी, जट थे पंजाब। ये तुमने कभी वहाँ से पर कपूरथला जाकर के कहीं पता किया कि हमारा घर कहाँ पर था? नहीं, हम नहीं। जब पांचवी पीढ़ी चल रही है, उन्होंने जब दादा के दादाजी ने प्रयास किया होगा, बाद में जब वो टच में नहीं रहे तो धीरे धीरे रहते रहते जनरेशन बदलता गया, लैंग्वेज बदलती गई। लेकिन हम लोग आज भी सुबह शाम नित नेम करते हैं। पंजाबी भाषा
नहीं बोल पाते लेकिन समझते पूरा हैं। पंजाबी भाषा में थोड़ा सा अभी दिक्कत है। भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं कि इस जो आप नेपालगंज में बैठे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग नेपालगंज बैठे हैं ये कि इस गुरुद्वारे दी मतलब कि इस गुरुद्वारे में जो है हाँ एक अच्छा रागी हो, हाँ एक अच्छा ग्रंथी हो कि जो गुरुद्वारे की सेवा संभाल कर सके, जो हम लोग को जो है सिक्खी की तरफ ला सके। हाँ यही हम लोग कहना चाहते हैं। भाई साहब, तुसी इस गुरुद्वारा साहब के प्रधान हो? जी हम प्रधान हैं, 6 साल से प्रधान हैं। पहले प्रधान कौन था? यहाँ के प्रथम प्रधान सरदार गुरदयाल सिंह थे, यहाँ के इस गुरुद्वारे के। सॉरी पहले प्रथम प्रधान यहाँ सरदार इकबाल सिंह जी थे, जो हमारे लिए सिखों के लिए हम आदर्श के रूप में मानते हैं उनको। गुरुद्वारा साहब जो भी यहाँ पे जो निर्माण हुआ, शुरुआत में हमारे दादाजी को उन्होंने ही कन्विंस किया कि सरदार सहदेव सिंह जी आप अपने धर्म के लिए कुछ अच्छा कार्य करिए। जो आपने गुरुद्वारा साहब में गुरु ग्रंथ साहब रखा है, वो गुरुमुखी में है कि हिंदी में है, नेपाली भाषा में है? हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी गुरुमुखी में है, नेपाली भाषा में नहीं है। तो जो अपना बाबा जी यहाँ पर पाठ पढ़ता है सुबह शाम, वो फिर बच्चे को गुरुमुखी सिखाता है कि नहीं? नहीं, हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि बजट की बड़ा अभाव है, और ऐसा कोई प्रचारक चाहते हैं गुरुद्वारे में कि आए, क्योंकि सबसे बड़ा होता है फंड। जहाँ ज़्यादा मोटा फंड होता है वहाँ पे अच्छे से प्रचारक रागी जत्था रख सकते हैं। हमारे पास फंड की बड़ी कमी है। हम लोग 12-15 परिवार से ही गुरुद्वारा साहब चला रहे हैं, और पूरे नेपाल में इतिहास के रूप में हो गए हम लोग कि आज 35 साल से कंटिन्यू लंगर चला रहे हैं हम लोग प्रत्येक सैटरडे को। जिस लंगर में किसी के लिए कोई रोक नहीं है, खुला लंगर चलता है हर धर्म के लिए, गरीब हो चाहे जिसके लिए, सबके समान रूप से लंगर चल रहा है हमारे यहाँ। इस साल में कौन कौन सा दिन मनाते हैं तुम लोग? लंगर तो हमारे यहाँ जैसे हमारी राष्ट्रीय छुट्टी सैटरडे को होता है नेपाल का, तो प्रत्येक शनिवार को लंगर होता है। उसके बाद जितने भी बड़े गुरुपुरब होता है, चाहे वो गुरु नानक जयंती हो, गुरु गोविंद सिंह जयंती हो, बैसाखी हो, शहीदी गुरुपुरब हो, सब में 3 दिन कंटिन्यू लंगर चलता है। उसके बाद माघ के महीने में पूरा लंगर चलता है। उसके बावजूद भी हमारे जो भी संत महात्मा अगर कोई आते हैं, उनके रूप में हम लोग भी अखंड पाठ साहब रख के 3 दिन लंगर का आयोजन करते हैं। कोई बात ऐसी बताओ को जो नेपाली भाषा में हो? म नेपाली भाषा भनेको नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि नेपाल सरकारबाट सबै पक्षले नेपाल सरकारबाट आरक्षण पाएछन्, तर नेपालमा सिख धर्मलाई कुनै पनि आरक्षण दिएको छैन, अनि सिखले पनि मागेको छैन। त्यही कारण म अपिल गर्न चाहन्छु यो देश सरकारलाई कि प्लिज हाम्रो सिखलाई पनि हेर्नुस्, हाम्रो पनि आत्मसम्मान छ, हाम्रो पनि नेपालमा भाषा सहितको पहिचान होस्, र हाम्रो गुरुहरूको छुट्टी पनि राष्ट्रिय रूपमा मनाओस्। यही म नेपाल सरकारसँग अपील गर्दछु। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। हाँ जी, नहीं छुट्टी एक देती है, छुट्टी एक दिया भी है जो गुरु नानक जयंती के रूप में, लेकिन वो भीख टाइप का दिया है, जैसे कि सिर्फ सिख धर्मावलंबी को दिया है। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇਪਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਉਹ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? और राष्ट्रीय स्तर पर मैं सरकार से अपील तो हमने यही किया था कि छुट्टी देना है तो पूर्ण रूप से छुट्टी दीजिए, ताकि यहाँ के लोग, पब्लिक, जनता जान सके कि गुरु नानक देव जी कौन हैं। और अगर ऐसे ही कैलेंडर में लिख दिया कि सिख धर्मावलंबीलाई मात्र विदा देने, मतलब सिख धर्म के अनुयायी को सिर्फ विदा देंगे, तो उसको हमको स्वीकार नहीं होगा। सरदार भिखारी नहीं होता है, छुट्टी चाहिए देना है तो पूर्ण रूप से दीजिए, नहीं तो हमको ये भी 50% छुट्टी नहीं चाहिए। ਇਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ? एक साल में साल में सिर्फ एक ही नगर कीर्तन होता है, वो भी बैसाखी पर्व में होता है। सिर्फ गुरु नानक साहब, गुरु गोबिंद सिंह ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ? नहीं, सिर्फ बैसाखी में होता है। ये जड़ा नगर कीर्तन ਤੁਸੀਂ निकालते हैं, ये कौन सी जगह से शुरू होता है तो कौन सी जगह में ख़त्म होता है?
अपना ही नगर अपने गुरुद्वारा साहब से निकाल के आगे वीरेंद्र चौक पड़ता है, उसके बाद सेतु विकास चौक, त्रिवेणी मोड़, धमोजी त्रिभुवन चौक होते हुए यहाँ गुरुद्वारा साहब में समापन होता है। तो जो जब तुम नगर कीर्तन निकालते हो तो तुमको कोई परेशानी आता है? कोई सभी लोग खुश होता है कि कोई नाराज भी होता है कोई? नहीं, नगर कीर्तन करना तो बहुत बहुत सिखों के लिए गौरव की बात है। नेपाल जैसे देश में हम लोग इतने मेहनत से नगर कीर्तन करते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं और एक बड़े से त्यौहार पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं नगर कीर्तन। सरकार पक्ष से उस जिस रूप से सहयोग चाहिए उस रूप से नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे कुछ ज़्यादातर संगत यहीं बॉर्डर के उस पार रहते हैं और हम लोगों को दिक्कत ये होता है कि जो सिख भाई आता है वो गात्रा या बड़े कृपाण लेके आता है, वो बोलते हैं ये क्या है, समझाना पड़ता है कि ये हमारा जनेऊ है, जैसे हिंदू जनेऊ पहनता है तो सर सिख जो गात्रा लगाता है उनको उसी रूप से समझाना पड़ता है कि ये जनेऊ है। फिर भी कहते हैं कि नहीं अगर लाना छोटा से लाइए, बड़े से कृपाण को लाना, बैंड मानते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होता है सरकार पक्ष से। सिख भावें कोई भी नगर कीर्तन करदा ਜਾਂ कोई भी ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਦਾ ਵਾ तो ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਮੰਗਦਾ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ नेपाल चैनल बारे कहना चाहना हुआ नेपाल च आके बड़ी लोग समझ रहे हैं नेपाल च की हो रहा है, नेपाल की सिक्खी कितने जा रही है और उन्होंने बारे कुछ करना चाहता है, ऐसा उन्होंने बहुत चंगा लगे जी। और इदा ही प्रोग्राम करते रहो, विचार आके साडा देखते रहो असीं की कर रहे हैं, जिन्ना करोगे सानू भी मौका लगेगा साडी की कमियां ने, असीं अपनी कमियां सुधार सकांगे और तुहानू साडी कमियां पता लगांगियां, तुसीं साडी कमियां दसोगे, असीं कमियां सुधार के अगे वधांगे ना। बहुत धन्यवाद जी। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਏਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੋਇਆ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਮੋੜ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਅਜਨਾਲੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਲਪ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ नेपाल गंज ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹੋਰ भी अपने जिदा गुरुद्वारे सिख लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा भी है कि गुरुद्वारा साहब नहीं हो, ये थोड़ा संगत को बताओ। मैं सिख चैनल के माध्यम से दुनिया भर के जो सिख हैं, जो सिखों पे काम करते हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ सिख की मौजूदगी है लेकिन वहाँ गुरुद्वारा साहब नहीं बना पा रहे हैं। किसी अवस्था चाहे गरीब हो चाहे किसी अवस्था से पिछड़े हुए, मैं चाहता हूँ कि वहाँ आके गुरुद्वारा साहब बने ताकि वो भी डेवलप हो सके। गुरुद्वारा साहब रहेगा तो सिक्खी में आएंगे, सिक्खी होगा तो सिक्खी प्रचार होगा, डेवलप होंगे। मैं आपको अपील करूंगा प्लीज़ आइए। और हमारे बांके ज़िला में प्रचारक और की बड़ी कमी है और कई गुरुद्वारे जहाँ कई जगह है जहाँ गुरुद्वारा साहब नहीं है, वो आके गुरुद्वारा साहब बनाएं, मैं ये अपील करना चाहूँगा। ये कौन सा गांव है जहाँ पर गुरुद्वारा साहब नहीं है? अभी हमारे यहाँ के सुने एक बनकटवा गाँव पड़ता है, वो भी वही पुरानी ऐतिहासिक जगह है वो, लेकिन गुरुद्वारा साहब नहीं बन पा रहा कि वहाँ लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। मैं बनकटवा गांव पड़ता है, वहाँ भी गुरुद्वारा साहब नहीं है, वहाँ भी कुछ सेवा हो। हमारे अपने मेन गुरुद्वारा जो बांके ज़िला का है, यहाँ भी हम लोग 12 से 15 घर के लोग चलाते हैं। हम लोग की बड़ी कठिनाई आती है, यहाँ पे भी लंगर हाल वगैरह और टॉयलेट की जितना भी सब बड़ा डल व्यवस्था पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आके देखें और हेल्प करें हमारा। नेपालगंज में कितनी की संगत रहती है सिख संगत? नेपालगंज में 25 से 30 संगत जो प्रॉपर रूप से रह रही। 25-30 हज़ार? 25-30 फैमिली, हाँ जी। और जो जम्मू के लोग कुछ ड्राइवर हैं वो भी 20 से 25 घर रहते हैं यहाँ पे। ड्राइवर लोग भी यहाँ पर आता है जी, उनकी मौजूदगी जब अगर रेस्ट की रुके यहाँ तो आए, जब तो गाड़ी चलाएं तो कभी कहाँ जी। इस भाई साहब ने दसिया कि गुरुद्वारा साहब जिहड़ा वा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरदार देविंदर सिंह बल जी ने सिख चैनल ਨੂੰ नेपालगंज भेज के बहुत चंगा काम किया। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ और बनकटवा गुरुद्वारा नहीं है, और भी बहुत इतने गुरुद्वारे कमियां ने। और सिख चैनल जरा
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਕਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਔਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ नेपालगंज ਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। यही सिख के चैनल के मार्फत से मैं दुनिया के सरदारों को अपील करता हूँ कि वो सिख चैनल का हेल्प करे, ताकि हमारे यहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे गुरुद्वारे कहीं कहीं गांव में गुरुद्वारे नहीं है, प्रचारक की कमी है, वो आके देखें और सिख चैनल का हेल्प करे। मैं यही अपील करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं बलविंदर सिंह नेपालगंज ਦੀ ਸੰਗਤ ਤਰਫੋਂ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ नेपालगंज ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੀ ਚੈਨਲ ਮਾਰਫਤ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ, ਲਾਈਕ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾएं ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੀर्ण ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ नेपालगंज ਵਿੱਚ ਬਨਕਟਵਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੀर्ण ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਧਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਦਾ ਵਰਲਡ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾएं ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ नेपालगंज ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ नेपालगंज ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ नेपालगंज ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ 4 ਪੁਸ਼ਤਾ 4 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ नेपालगंज ਆਏ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਅਮਾਉਂਗ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰਣੋਤਰਾ। ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੋ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕੋਈ नेपाल ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਕੰਟਰੀ नेपालगंज ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸક્ષਮ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਗੇ ਚਲਦੀ ਆਵੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨੇਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਬੈਡ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਬੁੱਕ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਸਟਫ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੀਚਰਸ, ਨਥਿੰਗ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿੰਜੂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਨਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ 8 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਆ, ਸਿੱਖ ਏਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੋਕ?
ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਜੋ ਫਾਰਵਰਡ ਆਈ ਲਾਈਕ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮ ਕਰਤੱਵ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ज़्यादा ताकत ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਗੋਕੁਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਸੀ 1947 ਜੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਬਿਰਾਦਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹ ਮੇਨ ਬਿਰਾਦਰੀ ਸਾਡੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਮੂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦਿੱਲੀ ਲਖਨਊ ਬਸ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਕਿਧਰ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਫਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨੇਪਾਲਗੰਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਨੇਪਾਲਗੰਜ ਬਾਂਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਂਕੇ ਹੈਗਾ ਨੇਪਾਲਗੰਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20,000 ਹੈਗੀ ਆਲ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਉਸ 20,000 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15,000 ਇसी ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 400-500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਈ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਦਰੋਹ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਆ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆ ਹਾਂ ਸਭ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਾਲ ਕਟਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ USA ਔਰ UK ਵਗੈਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੇ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਪਗਬੰਦੀ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਦੂਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਥੋੜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕੁਝ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਲਗਭਗ ਡਰਿੰਕ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਕੀ ਟੀਮ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਦਾਰੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਭੁੱਕੀ ਆ ਜਾਂ ਡੋਡੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੀਮ ਫਾਮ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਇਹ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਨੇਪਾਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਲੋਕ ਸੂਈਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਫੀਮ ਹੈਗਾ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗਾ ਕੋਕੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਨੇਪਾਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਕਟਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਟੋਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ 50% ਹੈਗੇ 50% ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 50% ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਫਰਾਂਸ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਇਹ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਸਾਰੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੋੜ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੁਚਾਲ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।